ایلن مسک جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے، کمپیوٹر سے دلچسپی رکھتے تھے اور کم عمری میں ہی کوڈنگ سیکھی۔ پھر کینیڈا اور پھر امریکہ منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے ٹیسلا، اسپیس ایکس اور ٹویٹر جیسی بڑی کمپنیاں بنائی، ارب پتی بنے اور ٹیکنالوجی، خلائی سفر اور سوشل میڈیا میں انقلاب لانے کی کوشش میں ہے۔ پیدائش 28 جون 1971، پریٹوریا، جنوبی افریقہ۔ کم عمری میں دلچسپیاں، 12 سال کی عمر میں ایک ویڈیو گیم بنایا اور فروخت کیا۔ خود کوڈنگ سیکھی۔ ہجرت 1989 میں کینیڈا گئے، پھر 1992 میں امریکہ منتقل ہوئے اور یونیورسٹی آف پینسلوانیا سے فزکس اور اکنامکس میں ڈگریاں حاصل کی۔ زپ 2 1995 میں بھائی کے ساتھ مل کر بنائی، جو اخبارات کے لیے آن لائن سٹی گائیڈ فراہم کرتی تھی۔ 1999 میں فروخت کر دی، جس سے انہیں کافی رقم ملی۔ کام بعد میں آن لائن پیمنٹس کے شعبے میں کام کیا اور یہ کمپنی پی پیل کا حصہ بن گئی، جس سے وہ مزید امیر ہوئے۔ اسپیس ایکس خلائی سفر کو سستا اور عام بنانے کے لیے بنایا۔ ٹیسلا الیکٹرک کاروں اور صاف توانائی میں انقلاب لانے والی کمپنی۔ دا بورنگ کمپنی، زیر زمین سرنگیں بنانے کا منصوبہ۔ دماغ اور کمپیوٹر کے درمیان رابطے کا پروجیکٹ۔ ٹویٹر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو خریدا اور اس کا نام بدل کر ایکس رکھا۔ دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں، ارب پتی۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ذریعے ٹیکنالوجی اور خلائی صنعت میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ٹویٹر ایکس کے مالک ہیں۔ جب کوئی چیز واقعی اہم ہو تو آپ اسے کرتے ہیں، چاہے حالات آپ کے حق میں نہ ہوں۔ ایک ہی ٹوکری میں انڈے رکھنا ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ اس ٹوکری کے ساتھ ہونے والے واقعات کو کنٹرول کریں۔ کچھ لوگ تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، لیکن اگر متبادل تباہی ہے تو آپ کو تبدیلی کو قبول کرنا ہوگا۔ زندگی طویل مدتی رنجشوں کے لیے بہت مختصر ہے۔ میں پر امید اور غلط ہونا پسند کروں گا، بجائے اس کے مایوس اور درست رہو۔ میرا خیال ہے کہ ایک فیڈ بیک لوپ ہونا بہت ضروری ہے، جہاں آپ مسلسل سوچتے رہیں کہ آپ نے کیا ہے اور آپ اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہی سب سے بہترین نصیحت ہے۔ مسلسل سوچیں کہ آپ چیزیں بہتر کیسے کر سکتے ہیں اور خود پر سوال اٹھائیں۔ میں مریخ پر مرنا چاہتا ہوں، بس ٹکراؤ پر نہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ساتھ ہم شیطان کو بلا رہے ہیں۔ آپ کو وہ سب کہانیاں یاد ہیں جن میں وہ آدمی ہے جس کے پاس پینٹاگرام اور مقدس پانی ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں، وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ شیطان کو قابو کر سکتا ہے۔ یہ کام نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز واقعی اہم ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ ممکنہ نتیجہ ناکامی ہے۔ صبر ایک خوبی ہے اور میں صبر سیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک مشکل سبق ہے۔ میں عام طور پر چیزوں کو فزکس فریم ورک سے دیکھتا ہوں، اور طبیعیات آپ کو ابتدائی اصولوں سے استدلال کرنا سکھاتی ہے، نہ کہ تشبیہ کے ذریعے۔ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پر اس حد تک ضوابط ہونے چاہیے کہ وہ عوامی بھلائی پر منفی اثر ڈالیں۔ ہم اس وقت تاریخ کا سب سے خطرناک تجربہ کر رہے ہیں، جو یہ دیکھنا ہے کہ فضا میں کتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ ماحولیاتی آفت آنے سے پہلے سنبھال سکتا ہے۔ لوگ بہتر کام کرتے ہیں جب انہیں معلوم ہو کہ مقصد کیا ہے اور کیوں۔ یہ ضروری ہے کہ لوگ صبح کام پر آنے کا انتظار کریں اور کام سے لطف اندوز ہوں۔ یہ ایک بے وقوفانہ خیال ہے کہ ناسا میں ناکامی کوئی آپشن نہیں ہے۔ ناکامی یہاں ایک آپشن ہے۔ اگر چیزیں ناکام نہیں ہو رہے تو اب کافی جدت نہیں لا رہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم تجارتی خلائی تحقیق کے ایک نئے دور کے آغاز پر ہیں۔ خودکار گاڑیاں فعال حفاظت کی قدرتی توسیع ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اگر میں محبت میں نہیں ہوں، اگر میں کسی طویل مدتی ساتھی کے ساتھ نہیں ہوں، تو میں خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ صبح اٹھیں اور سوچیں کہ مستقبل بہتر ہوگا تو یہ ایک روشن دن ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ واقعی واحد چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی روشن خیالی کی کوشش کی جائے۔ میں کبھی بھی خوش نہیں ہوں گا جب تک میرے پاس کوئی نہ ہو۔ اکیلے سونا مجھے مار دیتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنی ذاتی رقم ان کمپنیوں میں لگاتا ہوں جو میں بناتا ہوں۔ میں صرف دوسروں کے پیسے استعمال کرنے کے معاملے پر یقین نہیں رکھتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ درست ہے۔ میں دوسروں سے کسی چیز میں سرمایہ کاری کرنے کو نہیں کہوں گا اگر میں خود اس کے لیے تیار نہ ہوں۔
मैं उन चीजों में दिलचस्पी रखता हूं जो दुनिया को बदलती हैं, मुस्तकबिल को मुतासिर करती हैं, और हैरत अंगेज नई टेक्नोलॉजी जहां आप इसे देखते हैं और आप सोचते हैं, वाह ये कैसे हुआ, ये कैसे मुमकिन है। मेरा ख्याल है कि ये अहम है कि किसी का दिल अच्छा है या नहीं। लोगों को चाहिए कि वो वही करें जिसके बारे में वो पुरजोश है। ये उन्हें तकरीबन हर चीज से ज्यादा खुश करेगा। इंसानियत का मुस्तकबिल दो समतों में तकसीम हो जाएगा, तो ये कसीर सियरवी हो जाएगा, ये एक सैयारे तक महदूद रहेगा और आखिरकार एक मदूमियत का वाकया होगा। अगर आपके पास पायदार तवानाई नहीं है तो आपके पास गैर पायदार तवानाई है। टेस्ला जैसी कंपनी की बुनियादी कदर यह है कि ये पायदार तवानाई के नफाज को इतनी तेजी से तेज करती है जितनी आम तौर पर मुमकिन ना होती। मेरा ख्याल है कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एंट्रोपी आपके हक में नहीं है। मेरे ख्याल में यही सबसे बेहतरीन नसीहत है। मुसलसल सोचें कि आप चीजें बेहतर कैसे कर सकते हैं और खुद पर सवाल उठाएं। हम जाली खबरों की बेमकसद फैलाव नहीं कर सकते, ये पागलपन है। जाली खबरों की अकसाम असली खबरों से ज्यादा नहीं हो सकती। ये अवामी धोखाधड़ी को बगैर रोक टोक के छोड़ने देना है, ये पागलपन है। टेस्ला यहां रहने के लिए है और इलेक्ट्रिक कार इनकलाब के लिए लड़ता रहेगा। तबीयत दरअसल ये जानना है कि नई चीजें कैसे दरियाफ्त की जाएं जो उलट फितरी हों, जैसे क्वांटम मैकेनिक। ये वाकई गैर मुतवक्के है। सीईओ के दफ्तर तक पहुंचने का रास्ता सीएफओ के दफ्तर से नहीं होना चाहिए और न ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जरिए होना चाहिए। ये इंजीनियरिंग और डिजाइन के जरिए होना चाहिए। मैं अपना वक्त आला तसव्वुराती चीजों पर बातचीत में नहीं गुजारता। मैं अपना वक्त इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल हल करने में सिर्फ करता हूं। मैं वाकई दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की हौसला अफजाई करता हूं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में लाएं। ये एक अच्छी बात है और उन्हें इसे मार्केट में लाना चाहिए, बार बार बेहतरी लानी चाहिए और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेहतर और बेहतर बनानी चाहिए, और यही इंसानियत को पायदार ट्रांसपोर्ट मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। काश ये तेजी से बढ़ रहा होता। अगर आप कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये केक बनाने जैसा है। आपको तमाम अज्जा सही तनासुब में होने चाहिए। ऐसी वजूहात होनी चाहिए जिनकी बना पर आप सुबह उठते हैं और जीना चाहते हैं। तुम जीना क्यों चाहते हो? इसका क्या फायदा? आपको क्या चीज मुतासिर करती है? आपको मुस्तकबिल के बारे में क्या पसंद है? अगर मुस्तकबिल में सितारों के दरमियान बाहर होना और एक कसीर सैयारे की नस्ल होना शामिल नहीं है तो मुझे ये बहुत अफसुर्दाकुन लगता है। कारोबार शुरू करना हर किसी के लिए नहीं होता। कारोबार शुरू करना, मैं कहूँगा, सबसे पहले दर्द की हद बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे खौफ की कमी है। दरहकीकत मैं चाहता हूँ कि मेरा खौफ का जज्बा कम हो, क्योंकि ये बहुत तवज्जो हटाने वाला है और मेरे आसाबी निज़ाम को खराब कर देता है। शर्मिंदा कुन एतराफ के लिए मुझे वीडियो गेम्स पसंद है। यही वजह थी कि मैं बचपन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया। मैं पैसे कमाना चाहता था ताकि बेहतर कंप्यूटर खरीद सकूं और बेहतर वीडियो गेम्स खेल सकूं। दुनिया को बचाने जैसा कुछ नहीं। अगर इंसानियत मेरी जिंदगी में मरीख पर ना उतरे तो मैं बहुत मायूस होऊंगा। मैंने हकीकत में वक्त के इंतजाम पर कोई किताब नहीं पढ़ी। मेरा ख्याल है कि हमारा फर्ज है कि हम शऊर की रोशनी को बरकरार रखें ताकि यह मुस्तकबिल में भी जारी रहे। ब्रांड सिर्फ एक तसव्वुर है और वक्त के साथ हकीकत से मील खाता है। कभी ये आगे होगा, कभी पीछे, लेकिन ब्रांड सिर्फ एक इज्तिमाई तासुर है जो कुछ लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में रखते हैं। राकेट जबरदस्त है, इससे बचना मुमकिन नहीं। कोई भी प्रोडक्ट जिसे काम करने के लिए मैनुअल की जरूरत हो वो खराब हो जाती है। आप वक्त के साथ मरीख को ग्रीन हाउस गैसों से गर्म कर सकते हैं। जब मैं कॉलेज में था तो मैं ऐसी चीजों में शामिल होना चाहता था जो दुनिया को बदल दें। मैं कुछ कहता हूं और फिर वो अक्सर हो जाता है। शायद शेड्यूल पर नहीं, लेकिन ये आम तौर पर होता है। मुझे ईमेल बहुत पसंद है। जहां भी मुमकिन हो मैं कोशिश करता हूं कि गैर हम वक्त अंदाज में बातचीत करूं। मैं ईमेल में वाकई अच्छा हूं। नजरियाती तौर पर यह मुमकिन है कि खुद स्पेस टाइम को वारद किया जा सके, इसलिए अब हकीकत में रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज हरकत नहीं कर रहे, बल्कि असल में खला ही हरकत कर रहा है। अमेरिका जिद्दत की सकाफत में यकीनी तौर पर आगे है।
اگر کوئی عظیم کام کرنا چاہتا ہے تو امریکہ سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ میں داخل ہو رہے ہیں جہاں مارکیٹ موجود ہے بڑے مضبوط حریفوں کے خلاف، تو آپ کی پروڈکٹ یا سروس ان سے کہیں بہتر ہونی چاہیے۔ یہ کچھ بہتر نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر آپ خود کو صارف کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ قابل اعتماد برانڈ خریدیں گے جب تک کہ کوئی بڑا فرق نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ زمین پر زندگی صرف مسائل حل کرنے سے بڑھ کر ہے۔ یہ کچھ متاثر کن ہونا چاہیے، چاہے وہ بالواسطہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں کمپنیاں صرف بنانے کے لیے نہیں بناتا، بلکہ کام مکمل کرنے کے لیے۔ میں سلیکون ویلی کا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ سلیکون ویلی کے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسپیس شٹل کو اکثر اس بات کی مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کہ آپ کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک ناکام تجربہ بڑے مقصد کو کالعدم نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پاس کبھی بلب نہ ہوتا۔ انقلابی پیش رفت ایسے راکٹس کے ساتھ آئے گی جو مکمل اور تیزی سے دوبارہ استعمال کے قابل ہیں۔ ہم مریخ کو کبھی فتح نہیں کر سکیں گے جب تک ہم ایسا نہ کریں۔ یہ بہت مہنگا ہوگا۔ امریکی کالونیاں کبھی وجود میں نہ آتی اگر سمندر پار کرنے والے جہاز دوبارہ استعمال کے قابل نہ ہوتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی بڑی کمپنیوں میں عمل سوچنے کا متبادل بن جاتا ہے۔ آپ کو ایک پیچیدہ مشین کے چھوٹے گیئر کی طرح برتاؤ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ صاف لفظوں میں یہ آپ کو ایسے لوگوں کو رکھنے کی اجازت دیتا ہے جو اتنے ذہین نہیں ہیں، جو اتنے تخلیقی نہیں ہیں۔ فیکٹری وہ مشین ہے جو مشین بناتی ہے۔ وقت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم شاید حیاتیاتی ذہانت اور ڈیجیٹل انٹیلیجنس کے قریب تر انضمام دیکھیں گے۔ اگر آپ موبائل فونز، لیپ ٹاپس یا کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کے آغاز کو یاد کریں تو یہ ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے۔ مریخ پر لینڈنگ، ایک راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ $500,000۔ یہ کیا جا سکتا ہے۔ خوبصورتی اور تحریک کی قدر کو کم سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کا نجات دہندہ بننے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں بس مستقبل کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اداس نہیں۔ عظیم کمپنیاں بہترین مصنوعات پر مبنی ہوتی ہیں۔ واشنگٹن میں اپنی آواز سننے کے لیے آپ کو کچھ چھوٹا حصہ ڈالنا ہوگا۔ میں عام طور پر خود کو انجینئر کہتا ہوں، یہی بنیادی طور پر میں بچپن سے کر رہا ہوں۔ میرا پختہ احساس ہے کہ اسپیس ایکس ناسا کی مدد کے بغیر شروع نہیں کر پاتا، اور نہ ہی ہم اتنی ترقی کر سکتے تھے۔ اگر آپ ایک بڑا ریڈ ووڈ اگانا چاہتے ہیں تو آپ کو یقینی بنانا ہوگا کہ بیج ٹھیک ہے، پودے کی پرورش کریں، اور یہ معلوم کریں کہ کیا چیز اسے بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ جو بھی چیز کسی بھی وقت اسے توڑ دیتی ہے، وہ اس نشوونما کو روک دیتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو پسند کریں، ورنہ آپ کی نوکری کافی مشکل ہو جائے گی۔ ارتقائی نقطہ نظر سے انسانی شعور زیادہ عرصہ موجود نہیں رہا۔ 4.5 ارب سال بعد ایک چھوٹی سی روشنی جل گئی۔ یہ کتنی بار ہوتا ہے؟ شاید یہ کافی نایاب ہے۔ ٹیسلا کا مقصد پائیدار توانائی کو تیز کرنا ہے، اس لیے ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر سوچیں گے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے امکانات کیا ہے۔ مریخ پر ترقی کی رفتار اسپیس ایکس کی ترقی کی رفتار پر منحصر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے پاور پلانٹس میں کوئلہ جلا سکتے ہیں۔ کوئلہ بھی ایک محدود وسیلہ ہے۔ ہمیں متبادل تلاش کرنے ہوں گے، اور بہتر یہی ہے کہ متبادل جلد تلاش کریں بجائے اس کے کہ کوئلہ ختم ہونے کا انتظار کریں، اور اس دوران خدا جانے کتنے کھربوں ٹن کو جو پہلے زیر زمین دفن ہوتا تھا، فضا میں ڈال دیں۔ میری رائے میں مکمل خودکار گاڑیوں تک جانا بہت دور ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے بنیادی قابل بنانے والی ٹیکنالوجی لیتھیم آئن کو سیل کیمسٹری ٹیکنالوجی کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ ایک الیکٹرک کار بنائی جا سکتی ہے جو پٹرول والی گاڑی کے مقابلے میں ہو۔ میرا خیال ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کے حق میں سیاستدان زیادہ ہیں بنسبت مخالفت کے۔ اب بھی کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ ہر شخص پر منحصر ہے، لیکن بعض صورتوں میں وہ موسمیاتی تبدیلی پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تیل ہمیشہ قائم رہے گا۔ میرا ویژن ہے کہ زمین اور مریخ کے درمیان ایک مکمل طور پر قابل استعمال راکٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہو جو مریخ پر ریفیول کر سکے۔ یہ بہت اہم ہے تاکہ آپ کو وہاں جاتے وقت ریٹرن فیول نہ اٹھانا پڑے۔ ہم پہلے ہی سابرگ ہیں۔
आपका फोन और कंप्यूटर आपकी तौसी हैं, लेकिन इंटरफेस उंगलियों की हरकत तकरीर के जरिए होता है, जो बहुत सुस्त है। अगर आप मरीख तक आहिस्ता आहिस्ता और बेहतरीन तवानाई की लागत के साथ जाएं, तो मरीख पहुंचने में 6 माह लगेंगे। फिर सैयारों को दोबारा तरतीब देने में 18 माह लगेंगे। फिर वापस आने में 6 माह लगेंगे। अगर अमेरिका में इरादा हो तो मैं देख सकता हूं कि सफर का वक्त जल्दी 3 माह तक कम हो जाएगा। अमरीकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जवाल की अफवाहें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है। मेरा ख्याल है कि एक फीडबैक लूप होना बहुत जरूरी है, जहां आप मुसलसल सोचते रहें कि आपने क्या किया है और आप इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब आप सैयारे को गर्म करते हैं तो ये बिल्कुल बर्तन उबालने जैसा होता है। तारीख के असबाक से जाहिर होता है कि तहजीबें चक्रों में चलती है। आप इसे काफी पीछे जा सकते हैं, बाबुली, सुमेरी, फिर मिस्री, रूमी, चीनी। हम इस वक्त बहुत तरक्की के चक्कर में हैं और उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन शायद ऐसा ना हो। मैं टेस्ला के लोगों की बहुत परवाह करता हूं। मुझे महसूस होता है कि मैं टेस्ला के लोगों का बहुत बड़ा मकरूज हूं, जो कंपनी को कामयाब बना रहे हैं। जाहिर है कि टेस्ला तवानाई के इस्तेमाल को पायदार तरीके से हल करने में मदद करने के बारे में है, लेकिन आपको तवानाई की पैदावार को पायदार तरीके से तैयार करना जरूरी है। अगर हम खला में नकलो हमल की लागत कम करें तो हम अजीम काम कर सकते हैं। एक सैयारचा असपर आतिशफिशा यकीनन हमें तबाह कर सकता है, लेकिन हमें ऐसे खतरात भी दरपेश हैं जो डायनासोर्स ने कभी नहीं देखे। एक इंजीनियर्ड वायरस, जोहरी जंग, एक माइक्रो ब्लैक होल की गैर इरादी तख्लीक का कोई अभी तक नामालूम टेक्नोलॉजी हमारे खात्मे का सबब बन सकती है। काश हम टेस्ला के साथ प्राइवेट रह सकते। ये दर हकीकत हमें पब्लिक कंपनी बनने के लिए कम मुअस्सिर बना देता है। अमेरिका इंसानी दरियाफ्त की रूह है जो नक्शेर की गई है। मैंने हकीकत में पेशगोई की है कि 30 साल के अंदर अमेरिका में बनने वाली ज्यादातर नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी, और मेरा मतलब हाइब्रिड नहीं बल्कि मुकम्मल इलेक्ट्रिक है। मरीख निजाम शमसी में वाहिद जगह है जहां जिंदगी कसीर सीआरवी हो सकती है। शुरू में आपको गुंबद में रहना पड़ता है, लेकिन वक्त के साथ आप मरीख को जमीन जैसा बना सकते हैं और आखिरकार बाहर बगैर कुछ भी के। तो ये एक सैयारे की मुरम्मत की जरूरत है। टेस्ला एक हकीकी कार कंपनी बनती जा रही है। हुआबाजी के इब्तिदाई दिनों में बहुत ज्यादा तजर्बात और अमवात की शरह बहुत ज्यादा थी। कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ खरीद लिया है जो मैं चाहता हूं। मुझे याट्स कुछ और पसंद नहीं, तुम जानते हो मैं आर्ट का शौकीन नहीं हूं, और मेरे पास तकरीबन सबसे अच्छा जहाज है जो मैं चाहूंगा। कार डीलरशिप का मसला यह है कि आपने वहां जाने से पहले ही फैसला कर लिया होता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, और आप वहां सिर्फ कुछ परेशान कुन मुज़ाकरात के लिए जा रहे होते हैं। अगर आप चंद 100 साल पीछे जाएं, तो आज जो हम मामूल समझते हैं वो जादू लगता है। लोगों से तवील फासले पर बात करना, तस्वीर मुंतकिल करना, उड़ना, और एक ओरेकल की तरह वसी डेटा तक रसाई हासिल करना, ये सब चीजें चंद 100 साल पहले जादू समझी जाती थी। मेरा ख्याल है कि एआई पर कुछ ज़वाबित होने चाहिए। स्पेस एक्स की एक परवाज में हमारे पास एक खुफिया सामान था, नीर का पहिया। हम मदार में गए और इसे वापस लाया तो ये दुनिया का पहला स्पेस चीज था। ये जिज़वी तौर पर मोंटी पाथन को खराज तहसीन था। डीएनए के साथ आपको मालूम करना होता है कि कौन से जीन्स ऑन हैं या बंद। मौजूदा डीएनए सीक्वेंसनग ऐसा नहीं कर सकती। डीएनए सीक्वेंसनग की अगली नस्ल को ये काम करने के काबिल होना चाहिए। अगर कोई ये ईजाद करे तो हम बीमारियों के इलाज की बहुत दुरुस्त शनाख्त शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसे 5 या 10 कम करूं और ऐसी छठी मनाऊं जो सिर्फ ईमेल के साथ मंजर ना हो। मैं मुस्तकबिल के बारे में काफी उम्मीद हूं, खास तौर पर अमेरिका के मुस्तकबिल के बारे में, कम अज कम इस सदी के लिए, जो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि दुनिया तकरीबन मुकम्मल तौर पर पहले ही शमसी तवानाई से चलती है। अगर सूरज न होता तो हम 3 डिग्री केल्विन पर एक मुंजमद बर्फ का गोला होते, और सूरज पूरे बारिश के निजाम को ताकत देता है। पूरा माहौलियाती निजाम शमसी तवानाई से चलता है। हमें कार्बन टैक्स इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये सही काम है। ये इकनॉमिक्स 101 है, बुनियादी चीजें। मैं डिज्नीलैंड तकरीबन 10 बार जा चुका हूं। मैं डिज्नीलैंड से वाकई थक चुका हूं। अगर किसी को खलाई शमसी तवानाई में दिलचस्पी है तो वो मुझे ही होगा। जब मैं बच्चा था मैंने एक बात कही थी,
मैं कभी अकेला नहीं रहना चाहता, यही मैं कहूंगा। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। मैं एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो इस इम्कान को ज्यादा से ज्यादा करे कि स्पेस एक्स मेरे बगैर अपना मिशन जारी रखे। अगर कोई समझता है कि वो तारीख के किसी मुख्तलिफ हिस्से में रहना पसंद करेगा, तो वो शायद तारीख का अच्छा तालिब इल्म नहीं है। पुराने दिनों में जिंदगी बहुत खराब थी। लोग बहुत कम जानते थे और अब कम उम्री में किसी खौफनाक बीमारी से मर सकते थे। शायद अब तक तुम्हारे पास दांत ना होते। अगर आप औरत होती तो यह खास तौर पर बुरा होता। तवील मुद्दत में स्टेशनरी स्टोरेज गाड़ियों के कारोबार जितना बड़ा होगा, तरक्की की शराकार के कारोबार के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होगी। मेरा ख्याल है कि जब भी कोई चीज अवामी भलाई को मुतासिर करती है तो फिर किसी न किसी किस्म की अवामी निगरानी जरूरी है। मेरा ख्याल है कि तवील मुद्दत में आप देख सकते हैं कि टेस्ला यूरोप, अमेरिका के दीगर हिस्सों और एशिया में फैक्ट्रियां कायम कर रहा है। कंपनी एक ग्रुप है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए मुनज़्ज़म किया जाता है, और वो सिर्फ इतना ही अच्छा होता है जितना इसके लोग और उनकी तख्लीक के लिए कितना पुरजोश होता है। मैं वाकई बहुत से इंतहाई बासलाहियत लोगों को तस्लीम करना चाहता हूं। मैं बस कंपनियों का चेहरा हूं। सिलिकॉन वैली ने इंजीनियर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और तमाम सपोर्ट स्ट्रक्चर, कानून की फर्में, रियल एस्टेट वगैरह तैयार किए हैं जो दरअसल स्टार्टअप्स को कबूल करने के लिए तैयार किए गए हैं। एक यूटिलिटी सोलर से 20 तक पैदावार संभाल सकती है और ये गड के लिए फायदेमंद है क्योंकि ये जरूरत के वक्त बिजली पैदा करता है। शमसी तवानाई दिन के वस्त में उरूज पर पहुंचती है और इसी वक्त एयर कंडीशनिंग चल रही होती है और कारोबार चल रहे होते हैं, इसलिए बिजली की पैदावार इस्तेमाल के बराबर होती है। मुझे खुशी है कि BMW मार्केट में इलेक्ट्रिक कार ला रहा है। अच्छा है। नई टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर मार्केट के लिए काबिल बर्दाश्त बनाने के लिए वाकई दो चीजें जरूरी हैं। एक ये है कि आपको मईशती पैमाने की जरूरत है। दूसरा यह है कि आपको डिजाइन में बेहतरी लानी होगी। आपको चंद वर्जन्स देखनी होंगी। खास तौर पर इंस्टाग्राम पर लोग ऐसे लगते हैं जैसे उनकी जिंदगी हकीकत से कहीं बेहतर है। लोग बुनियादी तौर पर ऐसे लगते हैं जैसे वो हकीकत से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और वो हकीकत से कहीं ज्यादा खुश नजर आते हैं। तो हमने असल में सेल लेवल पर तकरीबन 35 गीगावाट घंटे और मॉडेल अपैक लेवल पर तकरीबन 50 गीगावाट घंटे बनाने की तवक्को की थी। अब हम तवक्को कर रहे हैं कि हम तकरीबन 150 गीगावाट घंटे इसी वॉल्यूमेट्रिक स्पेस में करेंगे जहां असल डिजाइन था। मैं टैक्स के खिलाफ हूं लेकिन कार्बन टैक्स के हक में हूं। मेरा ख्याल है कि हाई टेक इंडस्ट्री बहुत तेजी से नई चीजें तैयार करने की आदी है। ये सिलिकॉन वैली का कारोबार करने का तरीका है। तो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अब फिर किसी और कंपनी के हाथों तबाह हो जाते हैं। फीसबिक काफी मजबूत है और उसका नेटवर्क असर है। एक नेटवर्क बनने के बाद इसमें दाखिल होना मुश्किल होता है। हयातियाती ईंधन जैसे एथानॉल को बहुत ज्यादा जरी जमीन की जरूरत होती है और वो तो खुराक की फसलें कुदरती जंगली इलाके को खत्म कर देते हैं, जो दोनों अच्छे नहीं हैं। ये दुरुस्त है कि स्पेस एक्स जज़वी तौर पर सरकारी ठेकेदार है, लेकिन ये कहना गैर मुंसिफाना होगा कि स्पेस एक्स मुकम्मल तौर पर सरकारी ठेकेदार है। मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास कोई दिलचस्प प्रोडक्ट हो और लोग उसके लिए ज्यादा कीमत अदा करने को तैयार हों तो बहुत सलाहियत है। मेरा ख्याल है कि यही वो चीज है जो एप्पल ने दिखाई है। आप बहुत सस्ता मोबाइल फोन या लैपटॉप खरीद सकते हैं, लेकिन एप्पल की प्रोडक्ट मुतबादिल से कहीं बेहतर है और लोग इस प्रीमियम को अदा करने को तैयार हैं। मेरे और टोनी स्टार्क के दरमियान कुछ अहम फर्क हैं, जैसे मेरे 5 बच्चे हैं, इसलिए मैं पार्टियों के मुकाबले में डिज्नीलैंड में ज्यादा वक्त गुजारता हूं। मैं बस रिटायर होना चाहता हूं इससे पहले कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं बूढ़ा होने से पहले रिटायर नहीं हुआ तो इस वक्त में फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर आपको हर बार कहीं जाने पर नया जहाज खरीदना पड़े तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये जरूरी है कि हम अब जमीन से बाहर जिंदगी को बढ़ाने की कोशिश करें। ये जमीन की 4 अरब साल तारीख में पहली बार है कि ये मुमकिन हुआ है और ये खिड़की तवील अरसे तक खिली रह सकती है। उम्मीद है कि होगी, कुछ वक्त के लिए खिली रह सकती है। हमें एहतियात बरतनी चाहिए और अभी कुछ करना चाहिए। एक्स एक शानदार गाड़ी है, लेकिन हम उसकी ऑट और टेक्नोलॉजी में कुछ हद तक बहक गए।
ظاہر ہے آپ کو عظیم فن چاہیے، آپ کو بہترین ٹیکنالوجی چاہیے، لیکن ہم اپنے مشن سے کچھ توجہ ہٹ گئے جو الیکٹرک گاڑیوں کے مقصد کو آگے بڑھانا تھا، اور شاید اس نے ماڈل 3 کے ساتھ بھی تھوڑا سا تاخیر کی۔ ٹیسلا کے تمام حمایتیوں کے لیے، اور اب کئی سال گزر چکے ہیں اور بہت مشکل وقت گزرے ہیں، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کی حمایت کی بہت قدر کرتا ہوں، خاص طور پر سب سے مشکل وقتوں میں۔ ہمارے لیے ایک دلچسپ اور متاثر کن مستقبل ہونا چاہیے جہاں ہم ایک خلائی تہذیب ہوں۔ جب ہنری فورڈ نے سستی اور قابل اعتماد گاڑیاں بنائیں تو لوگ کہتے تھے، نہیں گھوڑے میں کیا مسئلہ ہے، یہ ایک بہت بڑی شرط تھی جو اس نے کی اور یہ کامیاب ہوئی۔ میری تعلیمی پس منظر فزکس اور اکنامکس میں ہے اور میں ایک انجینئرنگ ماحول میں پلا بڑا ہوں۔ میرے والد الیکٹرو میکینیکل انجینئر ہے اور اس لیے میرے ارد گرد بہت سی انجینئر چیزیں تھیں۔ حکومت ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی میں اتنی اچھی نہیں ہے۔ یہ بنیادی تحقیق کی مالی معاونت میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ چیزوں کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو کمرشل کمپنیوں سے یہ کام کروانا پڑتا ہے۔ زمین پر زندگی کی 4 ارب سالہ کہانی میں صرف تقریباً آدھا درجن واقعی اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ یک خلوی زندگی، کثیر الخلیاتی زندگی، پودوں اور جانوروں میں تفریق، جانوروں کا پانی سے زمین کی طرف منتقلی اور ممالیہ اور شعور کا ظہور۔ بیٹری تعریف کے مطابق خلیات کا مجموعہ ہے، تو خلیہ کیمیکلز کا ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے، اور چیلنج یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ توانائی والے سیل اور ان کی بڑی تعداد کو محفوظ طریقے سے ایک بڑی بیٹری میں ملا دیا جائے۔ سلیکون ویلی میں دنیا کے سب سے ذہین انجینئرز اور ٹیکنالوجی کاروباری افراد موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں اس سے کہیں زیادہ مہنگی ہونی چاہیے کیونکہ ہم ماحول کو پہنچنے والے اصل نقصان اور تیل کی کان کنی اور اسے امریکہ پہنچانے کے چھپے ہوئے اخراجات کو شامل نہیں کر رہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی غیر قیمتی بیرونی اثر ہوتا ہے تو مارکیٹ کی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، اس حد تک کہ ہمیشہ کی قیمت نہیں رہتی۔ اگر ہمیں دوسرے ستاروں کے نظاموں کو چیزیں بھیجنے کا کوئی موقع ملنا ہے تو ہمیں ایک کثیر سیارہ تہذیب بننے پر پوری توجہ مرکوز رکھنی ہوگی۔ اپنا ڈی این اے پڑھنے کی کوشش کرنا ایسے ہے جیسے سافٹ ویئر کوڈ کو سمجھنے کی کوشش کرنا جس میں صرف 90 کوڈ غلطیوں سے بھرا ہوا ہو۔ ایسی صورت میں یہ سمجھنا اور پیش گوئی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر کوڈ کیا کرے گا۔ جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خلائی پرواز میں نمایاں فرق ڈالوں اور خلائی پرواز کو تقریباً ہر کسی کے لیے قابل رسائی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اسپیس ایکس کے پاس امریکی حکومت کو سالانہ $1 ارب بچانے کی صلاحیت ہے۔ ہم ایک مضبوط اجارہ داری بنانے کے خلاف ہیں جس میں کسی کے لیے مقابلہ کرنے کا کوئی حقیقی ذریعہ نہ ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ کمپنی بیچنے کا منصوبہ بنانا اچھا خیال ہے۔ اگر آپ خلائی کمپنیوں کو دیکھیں تو وہ تو اس لیے ناکام ہو گئیں کہ ان کے پاس تکنیکی حل تھا جہاں کامیابی ممکن نہیں تھی، وہ ٹیلنٹ کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکیں، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ فنش لائن عام طور پر آپ کے خیال سے کہیں زیادہ دور ہوتی ہے۔ آپ کو اس مقام پر ہونا چاہیے جہاں ایندھن کی قیمت اصل میں اہم ہو نہ کہ راکٹ بنانے کی قیمت۔ بوئنگ نے اپنے طیاروں کی کارکردگی کو 10% بہتر بنانے میں $20 ارب اور 10 سال لگے۔ یہ کافی بے وقوفانہ ہے۔ میرے ذہن میں ایک عمودی لفٹ آف سپرسونک جیٹ کا ڈیزائن ہے جو واقعی ایک بڑی بہتری ہوگی۔ اسپیس ایکس اب صرف 12 سال کا ہے۔ اب سے 2040 تک کمپنی کی عمر 3 گنا ہو جائے گی۔ اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں خطی بہتری ہو لوگرتھمک کے بجائے تو ہمارے پاس مریخ پر ایک نمایاں بنیاد ہونی چاہیے، شاید ہزاروں لوگوں کے ساتھ۔ امریکی آٹوموٹیو انڈسٹری 100 سال سے زیادہ عرصے سے اسی طرح گاڑیاں فروخت کر رہی ہے اور اس کے لیے کئی قوانین موجود ہیں جو اس بات کو کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ کیسے حاصل کیا جائے۔ ہم یقینی طور پر ایک اڑنے والی گاڑی بنا سکتے ہیں لیکن یہ مشکل حصہ نہیں ہے۔ مشکل بات یہ ہے کہ اب ایک ایسی اڑتی ہوئی گاڑی کیسے بنائیں جو بہت محفوظ اور خاموش ہو، کیونکہ اگر یہ ہولر ہے تو آپ لوگوں کو بہت ناخوش کر دیں گے۔ میں ذاتی طور پر معتدل اور رجسٹرڈ آزاد امیدوار ہوں، اس لیے میں سخت ڈیموکریٹک ریپبلکن نہیں ہوں۔